Good morning, students. Yesterday we have already seen ionic product of water, values of ionic product of water at different temperatures, pH, pOH, relationship between pH and pOH, types of salts, and hydrolysis of salts. Now, today we are going to learn the exactly hydrolysis of salts. There are four types of salts: salt of strong acids and strong base, salt of strong acid and weak base, third one, salt of weak acid and strong base, and fourth one, salt of weak acid and weak base. So first type of salt, explain the hydrolysis of salt of strong acid and strong base. This is the question. Explain the hydrolysis of the salt of strong acid and strong base, or explain salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. Salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. So for example, NaCl, salt of strong acid and strong base आपण घेतले एक्झाम्पल NaCl. बरेचसे एक्झाम्पल दिलेले होते कालच्या याच्यामध्ये. खाली सुद्धा या क्वेश्चनच्या एंडिंगला सॉल्ट्स दिलेले आहेत, त्या टाईपचे सॉल्ट दिलेले आहेत. मग आपण त्यापैकी NaCl घेतलेला आहे. सो फर्स्ट पॉईंट, NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड HCl अँड स्ट्रॉंग बेस NaOH. कसं काय बरं? कारण NaCl ला वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर when NaCl dissolved in water, it produces HCl and NaOH. When NaCl dissolved in water, the ions of salt reacts with ions of water. Ions of NaCl reacts with ions of water. It produces HCl and NaOH. HCl हा स्ट्रॉंग ॲसिड आहे आणि NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे. स्ट्रॉंग ॲसिड HCl डिसोसिएट्स कम्प्लिटली अँड स्ट्रॉंग बेस NaOH डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. दोघेही कम्प्लिटली डिसोसिएट्स होतात, कारण का आपण पाहिल्याच्या आधी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. इलेक्ट्रोलाइट्स दोन टाईपचे इलेक्ट्रोलाइट्स पाहिले, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कोणाला म्हणतात? The substance which dissociates almost completely, it is known as strong electrolyte. And the substance which dissociates partially, the substance which dissociates to a very small extent, it is known as weak electrolyte. मग इथे HCl आणि NaOH दोघेही स्ट्रॉंग आहेत, दोघांचंही डिसोसिएशन कम्प्लीट होईल. सो दॅट्स वाय फर्स्ट पॉईंट परत एकदा बघा. NaCl is a salt of strong acid HCl and strong base NaOH. When it is dissolved in water, it dissociates completely into its ions. NaCl सॉल्ट असल्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होईल आणि डिसोसिएशन कम्प्लिटली झाल्यानंतर काय तयार होईल? NaCl गिव्ज Na++Cl-. आता बघा सेकंड पॉईंट, द आयन्स Na+ and Cl- have no tendency to react with water. का बरं? Because when NaCl dissolved in water, it produces HCl and NaOH. आणि दोघेही इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉंग असल्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होईल. त्यामुळे Na+ आणि Cl- वॉटरबरोबर रिॲक्टच होणार नाही. सो द आयन्स Na+ and Cl- have no tendency to react with water. This is because the possible product NaOH and HCl are strong electrolyte and dissociates completely in aqueous solution. आता इथे दिलेलं आहे बघा, Na+ Cl- plus H2 gives HCl plus NaOH. But HCl plus NaOH again reacts with water. It produces hydronium ion H3O plus Cl minus plus Na plus OH minus. बघा H2O मधले H3O plus आणि OH minus परत सेपरेट झाले, बरोबर आहे. Thus the reactants and the products are the same. या दोन्ही रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स कसे आहेत बघा? सेम आहेत. द रिॲक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स आर द सेम. दिस इम्प्लाइज दॅट, पॉईंट नंबर थर्ड, this implies that the cations and anions of the salt do not react with water or there is no hydrolysis. So in the aqueous solution of NaCl, the concentration of hydronium ion is equal to concentration of hydroxyl ion, that is concentration of H3O plus ion is equal to concentration of OH minus ion. तिथे OH minus आहे, OH plus झालेला आहे तो minus आहे. Concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus and the solution is neutral. त्यामुळे सोल्युशन कसं येतं? न्यूट्रल येतं, कारण दोघांचंही कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे? सेम आहे. Therefore, the salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis.
बरोबर आहे. त्यामुळे NaCl हा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस आहे. त्याचा हायड्रोलिसिस होत नाही. सोल्युशन कसं येतं? न्यूट्रल. तसेच आणखीन सॉल्ट आहे त्याचं सुद्धा हायड्रोलिसिस होणार नाही. कोणकोणते सॉल्ट आहेत? सिमिलरली द सॉल्ट KCl, Na2SO4, K2SO4, NaNO3, KNO3 डज नॉट अंडरगो हायड्रोलिसिस. तुम्ही त्याचं हायड्रोलिसिस करून बघा. KClला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? HCl आणि KOH. HCl आणि KOH दोघेही स्ट्रॉंग आहेत. Na2SO4ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? H2SO4 अँड NaOH. K2SO4ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? H2SO4 अँड KOH. आणि NaNO3ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? इट प्रोड्युसेस HNO3 अँड NaOH. आणि KNO3ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? इट प्रोड्युसेस HNO3 अँड KOH. So that's why these salt does not undergo hydrolysis. Okay, this is the first example, that is salt of strong acid and strong base. Second types of salt बघूया. That's the second type of salt. Explain the hydrolysis of salt of strong acid and weak base. Explain the hydrolysis of salt of strong acid and weak base, or the salt of strong acid and weak base is acidic. Explain. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेस कसा असतो? ॲसिडिक. एक्सप्लेन करायचे, कारण सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेसमध्ये या सॉल्टचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होतात. कोणापेक्षा? OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशनपेक्षा. त्यामुळे हा सॉल्ट ॲसिडिक नेचर दाखवतो. बघा इथे एक्सप्लेनेशन आहे. एक्सप्लेन द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेस. फर्स्ट पॉईंट, CuSO4 एक्झाम्पल घेतलेत आणि एंडिंगला आणखीन काही सॉल्ट दिलेले आहेत. मग CuSO4च्या ऐवजी दुसराही सॉल्ट तुम्हाला कुठलाही दिला जाऊ शकतो. फर्स्ट पॉईंट, CuSO4 इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड H2SO4. CuSO4ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय होईल? CuSO4 when reacts with water, it produces H2SO4, that is strong acid, and CuOH twice. H2SO4 हा स्ट्रॉंग ॲसिड आहे आणि CuOH twice, कॉपर हायड्रॉक्साईड हा वीक बेस आहे. मग स्ट्रॉंग ॲसिड डिसोसिएट्स कम्प्लिटली अँड वीक बेस डिसोसिएट्स पार्शियली. त्यामुळे CuSO4 is a salt of strong acid H2SO4 and weak base CuOH twice. When CuSO4 is dissolved in water, it dissociates completely as. CuSO4ला पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर when CuSO4 is dissolved in water, it dissociates completely as CuSO4 gives Cu2 plus SO4 minus 2. So SO4 ions, SO4, second point, SO4 minus 2 ions of salt have no tendency to react with H+ ions of water. का? कारण पाण्यामध्ये CuSO4ला टाकल्यानंतर H2SO4 तयार होतो, स्ट्रॉंग ॲसिड H2SO4, आणि H2SO4 हा स्ट्रॉंग ॲसिड असल्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लीट होतं. त्यामुळे H2SO4 मधले आयन्स परत सेपरेट होतात. म्हणूनच SO4 minus 2 ions of salt have no tendency to react with H+ ions of water because the possible product of reaction is H2SO4, which dissociates almost completely, which is a strong electrolyte and which dissociates almost completely. The reaction, आता मग CuSO4चं काय होतं? सॉरी, CuOH twice, Cu plus 2 ions. The reaction of Cu plus 2 ions the reaction of Cu plus 2 ions reacts with OH minus ions to form. The reaction of Cu plus 2 ions with OH minus ions form unionized CuOH twice, and which is a weak electrolyte, and it does not dissociates completely. त्यामुळे तो combine होतो. The hydrolysis equilibrium for CuSO4 is then written as. The hydrolysis equilibrium for CuSO4 is then written as. मग बघा, CuSO4 याच्यामधला Cu plus 2 ions वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतो. Cu plus 2 ions reacts with water, 2 molecules of water, it produces CuOH twice plus 2 H plus ions. हे 2 H plus ions SO4 बरोबर combine होत नाहीत because H2SO4 is a strong electrolyte. So fourth point, due to the presence of excess of H plus ions, due to the presence of excess of H plus ions, the resulting solution of CuSO4 becomes acidic and turns blue litmus red. आता या सोल्युशनमध्ये फ्री कोण आहेत? एक्सेस ऑफ हायड्रोजन आयन्स हा फ्री. एक्सेस ऑफ हायड्रोजन आयन्स फ्री असल्यामुळे ते सोल्युशन, रिझल्टिंग सोल्युशन ऑफ CuSO4 बिकम्स ॲसिडिक अँड टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड. जे सोल्युशन ॲसिडिक असतात त्यामध्ये ब्ल्यू लिटमस काय होतात? डीप केल्यानंतर, लिटमस पेपर डीप केल्यानंतर ब्ल्यू लिटमस पेपर टर्न्स रेड. ओके, सो सिमिलरली
Salt of NH4Cl, NH4NO3, CuCl2, FeCl3 and are acidic. हे बाकीचे सॉल्ट सुद्धा कसे असतील? ॲसिडिक. ओके, दिस इज द सेकंड टाईप ऑफ सॉल्ट. तिसऱ्या टाईपचा सॉल्ट बघूया. एक्सप्लेन द हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. Explain the hydrolysis of salt of weak acid and strong base, or the salt of weak acid and strong base is basic in nature. Salt of weak acid and strong base is basic in nature. पहिला सॉल्ट कुठल्या टाईपचा सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. कुठलं नेचर दाखवतो? न्यूट्रल. दुसऱ्या टाईपचा सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेस आर ॲसिडिक, कारण त्याच्यामध्ये H+ आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतात. आणि तिसऱ्या टाईपचा सॉल्ट कुठला? सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस आर बेसिक. का? त्याचं रिझन बघा. प्रत्येक सॉल्टचं एक्सप्लेनेशन तेच आहे, आन्सर तेच आहे, फक्त सॉल्ट वेगळं आहे. बघा इथे. सो हा सॉल्ट घेतला आहे सोडियम ॲसिटेट, salt of weak acid and strong base. For example, sodium acetate. CH3COONA is a salt of weak acid. कुठला weak acid? CH3COOH and strong base NaOH. कारण CH3COONA when dissolved in water it produces CH3COOH, that is acidic acid, and NaOH, sodium hydroxide. Okay, परत एकदा पहिला पॉइंट. Sodium acetate, that is CH3COONA, is a salt of weak acid, that is CH3COOH, and strong base NaOH. When it dissolved in water, it dissociates completely. मग सोडियम ॲसिटेटला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होतं बघा? CH3COONA, त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे, तिथे पॉझिटिव्ह चार्ज नको, इथे बघा पॉझिटिव्ह चार्ज आलं आहे. CH3COONA, पॉझिटिव्ह चार्ज काढून टाका. ओके, सो it dissociates completely as CH3COONA gives CH3COO minus, that is anion, and Na plus, that is cation. Okay, पुढचा पॉइंट सेकंड बघा. वॉटर डिसोसिएट स्लाइटली ॲज. वॉटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वॉटर हा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि त्याचं डिसोसिएशन कसं होतं? स्लाइटली होतं. सो वॉटर डिसोसिएट स्लाइटली ॲज H2O plus H2O gives reversibly H3O plus OH minus. When two molecules of water undergoes dissociation, it produces H2O plus H2O gives reversibly H3O plus, that is hydronium ion, plus OH minus ions, hydroxyl ion. Third point, the Na plus ions of salt have no tendency. का? वॉटरमध्ये जो OH आहे तो Na प्लस बरोबर रिॲक्ट होत नाही. का बरं? कारण Na प्लस आणि OH मायनस रिॲक्ट झाल्यानंतर, कंबाईन झाल्यानंतर NaOH तयार होतो. आणि NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे आणि स्ट्रॉंग बेस असल्यामुळे त्याचं परत डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं आणि परत डिसोसिएशन कम्प्लिटली झाल्यामुळे Na प्लस आणि OH मायनस परत सेपरेट होतात. म्हणूनच द Na प्लस आयन्स ऑफ सॉल्ट्स have no tendency to react with OH minus ions of water, since the possible product of reaction is NaOH, which is a strong electrolyte. आणि NaOH काय आहे? Strong electrolyte. On the other hand, the reaction of CH3COO minus ions, that is point number 4. On the other hand, the reaction of CH3COO minus ions of salt reacts with H plus ions to produce unionized CH3COOH. परत बघा चौथा पॉइंट. ऑन दी अदर हँड द रिॲक्शन ऑफ CH3COO minus ions of salt reacts with H plus ions from water produces unionized CH3COOH. CH3COOH is a weak acid, त्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होत नाही. त्यामुळे H plus ions CH3COO मायनस आयन बरोबर कंबाईन होतो आणि ॲसिडिक ॲसिड तयार होतो. म्हणजे पॉसिबल रिॲक्शन काय दिले बघा? CH3COO मायनस प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस OH मायनस आयन्स. मग इथे फ्री कोण आला बघा? OH मायनस आयन्स. दस द हायड्रॉलिसिस इक्लिब्रियम फॉर CH3COONA इज. मग आता सोडियम ॲसिटेटचं हायड्रॉलिसिस केल्यानंतर काय होईल बघा? द हायड्रॉलिसिस इक्लिब्रियम फॉर CH3COONA इज CH3COONA plus H2O gives reversibly CH3COOH, that is acidic acid, plus Na plus OH minus. Na plus आणि OH minus का सेपरेट झालेले आहेत? कारण ते NaOH तयार करतात आणि NaOH स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉंग बेस असल्यामुळे परत Na प्लस आणि OH मायनस सेपरेट होतात. सो ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस ऑफ OH मायनस आयन्स. मग या रिॲक्शन, इन दिस रिॲक्शन which ions are free, hydrogen ion or hydroxide ion? So due to the presence of excess of OH minus ions, the resulting solution of CH3COONA becomes basic and turns red litmus paper blue.
त्या सोल्युशनमध्ये लिटमस पेपर, कुठला, रेड लिटमस पेपर टाकल्यानंतर तो रेड लिटमस पेपर काय होतो, ब्ल्यू होतो. ओके. सिमिलरली द सॉल्ट, आता वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेसचे आणखीन सॉल्ट आहेत बघा. सिमिलरली द सॉल्ट KCN, Na2CO3, K2CO3, NaCN आर बेसिक. हे सॉल्ट कुठलं नेचर दाखवतात, बेसिक. ओके. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आता पुढे क्वेश्चन आहे बघा. ॲक्वेस FeCl3 सोल्युशन इज ॲसिडिक. कुठलं सोल्युशन, FeCl3 सोल्युशन ॲसिडिक नेचर दाखवतो. का, कारण FeCl3 when dissolved in water it produces 3HCl plus FeOH thrice. मग HCl हा स्ट्रॉंग ॲसिड असल्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कंप्लीट होतं आणि डिसोसिएशन कंप्लिटली झाल्यामुळे फ्री आयन्स, H+ आयन्स, फ्री आयन्स तयार होतात आणि FeOH थ्राईस हा वीक बेस असल्यामुळे त्याच्यापासून OH- आयन्स सेपरेट होत नाहीत. मग क्वेश्चन काय बघा, ॲक्वेस FeCl3 सोल्युशन इज ॲसिडिक अँड बिकम्स टर्बाइड. गिव्ह रिझन. टर्बाइड मीन्स जस्ट ब्राऊन कलरचं सोल्युशन तयार होतं. का तयार होतं ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं, रिझन लिहायचं आहे. सो आन्सर बघा, फर्स्ट पॉईंट, FeCl3 इज अ सॉल्ट ऑफ FeCl3 is a salt of strong acid HCl and weak base FeOH thrice. FeCl3 is a salt of strong acid HCl and weak base FeOH thrice. FeCl3 when dissolved in water it dissociates completely. FeCl3 ला वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं बिकॉज सॉल्ट्स ऑलमोस्ट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. सो FeCl3 गिव्स Fe+3 plus 3Cl minus. FeCl3 gives Fe+3 plus 3Cl minus. Second point, Cl minus ions of FeCl3 do not react with H plus ions of water because the possible product is HCl. कारण का Cl मायनस आयन्स, FeCl3 मधला Cl मायनस आयन्स वॉटरमधल्या H प्लस बरोबर रिॲक्ट होत नाही, कारण HCl तयार होतो आणि HCl हा स्ट्रॉंग ॲसिड असल्यामुळे त्याचं परत डिसोसिएशन होतं कम्प्लिटली. ओके. द पॉसिबल प्रॉडक्ट इज HCl इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. इन द हायड्रोलायसिस रिॲक्शन Fe+3 आयन्स इंटरॅक्ट विथ, आता Cl मायनस आयन वॉटरबरोबर इंटरॅक्ट होत नाही, पण Fe+3 आयन रिॲक्ट होतो. इन द हायड्रोलायसिस रिॲक्शन Fe+3 ions interact with OH- ions to form unionized FeOH thrice molecule. Thus the following equilibrium is established. मग काय रिॲक्शन होते बघा Fe+3 आयन कंबाईन झाल्यामुळे. सो Fe+3 plus 3H2O gives FeOH thrice. Fe+3 प्लस का 3H2O मॉलिक्यूल घेतले, कारण Feचा ऑक्सिडेशन नंबर +3 आहे. ओके. सो Fe+3 प्लस 3H2O gives FeOH thrice plus 3H plus. मग इथे हायड्रोजन आयन फ्री राहिलेले आहेत. ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ एक्सेस ऑफ H+ आयन्स द रिझल्टिंग सोल्युशन इज ॲसिडिक. त्यामुळे सोल्युशन कुठलं नेचर दाखवतो, ॲसिडिक. का, कारण फ्री हायड्रोजन आयन्स तयार झालेले आहेत. सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल FeOH thrice, या FeOH थ्राईस सोल्युशनचा कलर कसा असतो, ब्राऊन कलरचा. FeOH थ्राईस तयार झालं की नाही सोल्युशन, HCl तयारच होत नाही, कारण HCl तयार झाल्यानंतर त्याचं परत डिसोसिएशन होतं आणि कम्प्लिटली डिसोसिएशन झाल्यामुळे H+ आणि Cl- परत सेपरेट होतात. पण FeOH थ्राईस हा वीक असल्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन होत नाही, तो तसाच तयार होतो, तसाच शिल्लक राहतो आणि त्याचा कलर कसा असतो, टर्बाइड. सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल FeOH थ्राईस द सोल्युशन ऑफ FeCl3 बिकम्स टर्बाइड. त्यामुळे FeCl3चं सोल्युशन कसं होतं, टर्बाइड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाय ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक. वाय, कुठल्याही सॉल्टचं हायड्रोलिसिस तुम्हाला 2 मार्कला विचारलं जाऊ शकतं. हा क्वेश्चन 2 मार्कला विचारला जाऊ शकतो. कुठलाही सॉल्ट देतील आणि तुम्हाला त्याचा हायड्रोलिसिस एक्सप्लेन करायला सांगतील. मग ते सोल्युशन ॲसिडिक आहे का बेसिक आहे, तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करायला सांगतील. ओके. सो वाय ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक. वाय ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3. Why aqueous solution of sodium carbonate is basic, whereas aqueous solution of ammonium chloride is acidic. Ammonium chloride means ammonium chloride. Ammonium chloride means NH4Cl, and sodium carbonate means Na2CO3. Why aqueous solution of sodium carbonate is basic, whereas aqueous solution of ammonium chloride is acidic? Explain.
आता पहिलं सोडियम कार्बोनेट बघूया. सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड. सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3. त्याला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? Na2CO3 प्लस 2H2O गिव्ज 2NaOH प्लस 2HCl. 2NaOH प्लस 2HCl. सॉरी, 2NaOH प्लस 2HCl नाही. सॉरी, Na2CO3 when dissolved in water it produces 2NaOH plus H2CO3. का? कारण Na2CO3 on ionization it dissociates completely as Na2CO3 gives 2Na plus CO3 minus 2. इथे CO3 राहिलेला आहे, CO-2 दिलेला आहे, तिथे CO3-2 येईल, बॉटमला 3 येईल. ओके, सो परत एकदा पहिला पॉईंट बघा. Sodium carbonate is a salt of weak acid H2CO3 and strong base NaOH. When it dissolved in water, it dissociates completely. मगाशी हायड्रोलिसिसचे प्रॉडक्ट मी वेगळे सांगितलेले होते, त्यामुळे परत एकदा पहिला पॉईंट सांगतोय. सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड दॅट इज H2CO3 अँड स्ट्रॉंग बेस NaOH. when it dissolved in water it dissociates completely. मग त्याचं डिसोसिएशन कसं होईल बघा. Na2CO3 gives 2Na plus CO3-2. तिथे 3 राहिलेला आहे. Second point. The Na plus ions of salt have no tendency to react with OH minus ion. का? कारण Na प्लस OH मायनस कंबाईन झाल्यानंतर NaOH तयार होईल आणि NaOH हा स्ट्रॉंग बेस आहे आणि स्ट्रॉंग बेसचं डिसोसिएशन कंप्लीट होईल आणि डिसोसिएशन कंप्लीटली झाल्यानंतर परत Na प्लस आणि OH मायनस सेपरेट होतील. म्हणून द Na प्लस आयन्स ऑफ सॉल्ट have no tendency to react with OH minus ions of water since the possible product is NaOH and which is a strong electrolyte. आणि NaOH हा काय आहे? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. थर्ड पॉइंट, ऑन दी अदर हँड, मग दुसऱ्या बाजूला काय? ऑन दी अदर हँड CO3-2 ions of salt reacts with H plus ions of water to form unionized H2CO3. H2CO3चं नाव आहे कार्बोनिक ॲसिड, म्हणजे सोडा वॉटर. जो आपण थम्सअप, पेप्सी, कोको कोला ह्याच्यामध्ये जे पाणी असतं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक असतं, तेच असतं हे H2CO3. On the other hand, CO3-2 ions of salt reacts with H plus ions of water to form unionized H2CO3 that is carbonic acid. मग रिॲक्शन काय दिले बघा. CO3-2 plus 2H2O gives H2CO3 plus 2OH minus ions. मग इथे OH minus ions फ्री आहेत, त्यामुळे रिझल्टिंग सोल्युशन बेसिक असेल. Thus the hydrolysis equilibrium for Na2CO3 is Na2CO3 on reaction with 2H2O it produces H2CO3 plus 2Na plus 2OH minus. 2Na प्लस आणि 2OH मायनस वेगळेच राहिलेले आहेत बघा, कारण ते कंबाईन होऊ शकत नाहीत. कारण कंबाईन झाल्यानंतर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट तयार होतो आणि स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचं डिसोसिएशन परत कम्प्लिटली होतं आणि परत आयन सेपरेट होतं. सो दॅट्स वाय ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस ऑफ OH मायनस आयन्स. मग इथे फ्री कोण दिसत आहेत? OH मायनस. H प्लस दिसतोय का इथे? याच्यामध्ये H प्लस आयन फ्री नाही आहे. कोण फ्री आहे? OH मायनस आयन्स. ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ एक्सेस ऑफ OH मायनस आयन्स the resulting solution of Na2CO3 is basic, that is alkaline. बेसिक म्हणजे अल्कलाइन. हे झालं सोडियम कार्बोनेटचं. आता पुढे बघूया अमोनियम क्लोराईड. मग अमोनियम क्लोराईड हा सॉल्ट आहे. कुठला सॉल्ट आहे? अमोनियम क्लोराईड इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेस. स्ट्रॉंग ॲसिड कुठला? HCl आणि वीक बेस कुठला? NH4OH. मग इथे बघा दिलेला आहे. Similarly, ammonium chloride is a salt of strong acid HCl and weak base NH4OH. When it dissolved in water, it dissociates completely. अमोनियम क्लोराईडला वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं. कसं बघा, NH4Cl gives NH4 plus Cl minus. The Cl minus ions of salt have no tendency to react with H plus ions. का? Cl minus H plus बरोबर रिॲक्ट का नाही होत? कंबाईन काय नाही होत? कारण HCl तयार होतो. HCl हा स्ट्रॉंग ॲसिड आहे. स्ट्रॉंग ॲसिडचं डिसोसिएशन कम्प्लीट होतं. ओके. 6th point. The Cl minus ions of salt have no tendency to react with H plus ions of water since the possible product is HCl and which is a strong electrolyte. आणि HCl काय आहे? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. ऑन दी अदर हँड, मग दुसऱ्या बाजूला काय? On the other hand, the NH4 plus ions. On the other hand, NH4 plus ions of salt reacts with OH minus ions of water to form unionized NH4OH. मग NH4 प्लस आयन वॉटरमधल्या OH बरोबर कंबाईन होतो आणि तयार होतो NH4OH. दॅट इज रिॲक्शन दिले बघा. NH4 प्लस H2O गिव्ज NH4OH प्लस H प्लस. मग इथे H प्लस फ्री आहे, त्यामुळे सोल्युशन ॲसिडिक आहे. दस द हायड्रोलायसिस इक्विलिब्रियम फॉर NH4Cl इज. मग NH4Cl ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? NH4Cl प्लस H2O गिव्ज NH4OH प्लस Cl मायनस प्लस H प्लस. ओके.
So due to the presence of excess of H plus ions, the resulting solution of NH4Cl is ॲसिडिक. त्यामुळे सोल्युशन कसं दाखवतात? ॲसिडिक. ओके, सो दिस इज द रिझन. अशा पद्धतीने क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. आता लास्ट टाईपचं सॉल्ट. एक्सप्लेन द हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस. जर दिलेला सॉल्ट वीक ॲसिड असेल किंवा दिलेला सॉल्ट वीक ॲसिड अँड वीक बेसचा असेल तर त्या सोल्युशनचा ॲक्विस सोल्युशन कुठलं नेचर दाखवतो? ॲसिडिक, बेसिक का न्यूट्रल? त्याच्यासाठी रिझन आहे बघा इथे. काय क्वेश्चन आहे? एक्सप्लेन द हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस. एक्सप्लेन द हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस. रिझन बघा. पहिला आन्सर, पहिला पॉईंट. व्हॅन अ सॉल्ट BA ऑफ वीक ॲसिड HA, इथे प्रॉपर कुठला सॉल्ट घेतलेला नाहीये, सॉल्ट BA घेतलेला आहे. ॲसिडसाठी काय सिम्बॉल घ्यायचा आहे? कालच सांगितलं मी, HA. आणि बेससाठी सिम्बॉल काय घ्यायचा आहे? BOH. मग इथे सॉल्टसाठी सिम्बॉल काय घ्यायचा आहे? BA. वेन अ सॉल्ट BA ऑफ वीक ॲसिड HA अँड वीक बेस BOH इज डिझॉल्ड इन वॉटर, इट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली ॲज. मग सॉल्ट BAला वॉटरमध्ये टाकल्यानंतर त्याचं डिसोसिएशन कसं होईल सांगा? BA गिव्ज B++A-. सॉल्टची रिॲक्शन इरिव्हर्सिबल ॲरोने का दाखवतात? बिकॉज सॉल्ट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. आणि ज्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होतं त्याला इरिव्हर्सिबल ॲरोने दाखवतात. आणि ज्याचं डिसोसिएशन पार्शियली होतं त्याचं डिसोसिएशन रिव्हर्सिबल ॲरोने दाखवतात. सो BA gives B++A-. The hydrolysis reaction involves the interaction of both the ions of salt with water. का? कारण हा सॉल्ट वीक ॲसिड अँड वीक बेसचा आहे, त्यामुळे दोन्हीही आयन्स वॉटर बरोबर रिॲक्ट होतील आणि तयार काय होईल बघा? B++A- plus H2O gives BOH plus HA. BOH is a weak base, HA is a weak acid. Third point, the solution may be acidic. मग आता हायड्रोलिसिस पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर हे सोल्युशन ॲसिडिक आहे का बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे, हे कशावरून ओळखायचं? द सोल्युशन मे बी ॲसिडिक, बेसिक ऑर न्यूट्रल. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस. मग दिलेलं सोल्युशन ॲसिडिक आहे का बेसिक आहे ते कशावरती डिपेंड असतं? त्या सोल्युशनच्या स्ट्रेंथवर. द सोल्युशन मे बी ॲसिडिक, बेसिक ऑर न्यूट्रल. इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस फॉर्म इन द हायड्रॉलिसिस. हायड्रॉलिसिस झाल्यानंतर जे ॲसिड अँड बेस तयार होतात त्यांच्या स्ट्रेंथवरती त्याची ॲसिडिक अँड बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड असते. ओके, सो पहिला पॉईंट आहे, इफ Ka is greater than Kb. Ka means dissociation constant of acid. Ka चा अर्थ काय? डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड. आणि Kb means dissociation constant of base. If Ka is greater than Kb, the solution will be acidic. Second, if Ka is less than Kb, the solution will be basic. And if Ka is equal to Kb, the solution will be neutral. या 3 पॉइंट लक्षात ठेवा. मग आता पहिला सॉल्ट बघूया. पहिला सॉल्ट, शेवटचा क्वेश्चन घेतो आणि आपण इथे थांबू. एक्सप्लेन द हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर दॅन Kb. आता इथे काय दिलेलं आहे? Ka इज ग्रेटर दॅन Kb दिलेलं आहे, म्हणजे सोल्युशन ॲसिडिक असेल. एक्सप्लेन द हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक ॲसिड अँड वीक बेस फॉर विच Ka इज ग्रेटर दॅन Kb. और सेकंड टाईपचा क्वेश्चन दिला आहे आणि सॉल्ट दिलेला आहे. सोल्युशन ऑफ NH4F. NH4Fचं नाव आहे अमोनियम फ्लोराईड. Solution of NH4F is acidic and turns blue litmus red. Why? व्यवस्थित क्वेश्चन बघा. Solution of NH4F, that is ammonium chloride, is acidic and turns blue litmus red. Why? पहिला पॉईंट बघा. NH4F is a salt of weak acid HF. NH4F ला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय तयार होईल? HF आणि NH4OH तयार होईल. सो NH4F is a salt of weak acid HF having Ka is equal to, HF ची Ka ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? Ka is equal to 7.2 into 10 raised to minus 4. And weak base NH4OH having Kb is equal to 1.8 into 10 raised to minus 5. मग ह्याच्यामध्ये Ka मोठा आहे का Kb मोठा आहे? Ka is 10 raised to minus 4 and Kb is 10 raised to minus 5. So that's why Ka is greater than Kb. Okay. So showing that Ka is greater than Kb, when NH4F dissolved in water, it hydrolyzed as. NH4F ला पाण्यामध्ये डिझॉल्व केल्यानंतर त्याचं हायड्रोलिसिस कसं होईल? NH4F, when NH4F dissolved in water, it hydrolyzes as NH4 plus F minus plus H2 gives reversibly NH4OH plus HF. दोघेही वीक ॲसिड अँड वीक बेस आहेत, त्यामुळे त्याचं डिसोसिएशन कम्प्लिटली होणार नाही. परत एकदा, NH4 plus F minus plus H2O gives reversibly NH4OH plus HF.
Okay, the two ions reacts with water as, आता हे दोन आयन्स आहेत ते वॉटर बरोबर कसे रिॲक्ट होतील बघा. NH4 plus ion and F minus ions reacts with water as, the two ions reacts with water as NH4 plus H2 gives NH4OH plus H plus ion. परत एकदा बघा, the two ions reacts with water as NH4 plus H2 gives NH4OH plus H plus. This is equation number 1. And second ion F minus plus H2O gives reversibly HF plus OH minus. Call it as equation number 2. आता third point बघा, the NH4 plus ions hydrolyze to a slightly greater extent. The NH4 plus ions hydrolyze to a slightly greater extent than the F minus ions because the acid HF is slightly stronger than base NH4OH. का बरं? Because the Ka value of HF is higher than Kb value of NH4OH. म्हणून the NH4 plus ions hydrolyze to a slightly greater extent than the F minus ions because the acid HF is slightly stronger than the base NH4OH. That means the reaction first, याचा अर्थ reaction first वरती दिलेला आहे आणि second खाली दिलेला आहे. That means the reaction first produces more H plus ions than the OH minus ions produced in the reaction second. याचा अर्थ रिॲक्शन फर्स्ट मध्ये H प्लस आयन जे तयार होत आहेत ते जास्त आहेत. रिॲक्शन सेकंड मध्ये OH मायनस आयन जे तयार होत आहेत ना, त्यापेक्षा रिॲक्शन फर्स्ट मध्ये जे H प्लस आयन्स तयार होत आहेत ते जास्त आहेत. That means the reaction first produces more H plus ions than the OH minus ions produced in reaction second. In other words, point number 5, in other words, NH4 plus ions are slightly stronger. In other words, NH4 plus ions are slightly stronger as acidic than F minus ions as base. Thus, the solution of NH4F is slightly acidic and turns blue litmus red. This is the first type of salt, that is weak acid and weak base having Ka is greater than Kb. उद्या आपल्याला बघायचं आहे Ka is less than Kb and Ka is equal to Kb. ओके, दोन टाईपचे सॉल्ट. आणि त्यानंतर पुढचा भाग आहे बफर सोल्युशन. थँक्यू. दिस इज टुडेज पार्ट. धन्यवाद.